હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ પૂર્વાનીલ એજ્યુકેશન. દોસ્તો, થોડા દિવસો પહેલાં જ આપણે ચીતા સ્ટીયર્સ નામનો ખૂબ સરસ મજાનો પાઠ આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. જી હા, અને એ પાઠના અનુસંધાને આજે આપણે MCQ દેટ ઇઝ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન 7 ખૂબ અગત્યના MCQ જે પાઠમાંથી આપને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવા છે, જે આજે આપની સમક્ષ આ વિડીયોના માધ્યમથી રજૂ કરી રહ્યા છીએ. તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે તમે એ વિડીયો જોયા પછી જે કોમ્પ્રિહેન્શન કહી શકાય એ તમને કેટલું યાદ રહ્યું છે. ચાલો આપણે શરૂ કરીએ છીએ MCQ ઓફ ચીતાઝ ટીયર્સ. હિયર વી ગો વિથ ધ ફર્સ્ટ રીડિંગ comprehension check. The Zulu hunter and the cheetah. Key questions to test your understanding. Let's review the story step by step. Read carefully before choosing. Yes, friends. Now I am going to ask you the MCQ questions from the PPT, that is PowerPoint presentation, and you will have to answer it very carefully. I am sure you had gone through the video of this entire chapter, which was uploaded by Purvanil Education earlier. So let's begin with the first MCQ. Here we go. MCQ number 1 says, what did Edie see the female cheetah doing in the lush green meadow? It's very easy, friends. There are 4 options to you all. 4 સવાલ, એક સવાલ ને 4 MCQ છે આપની સમક્ષ. What did Edie? Edie જે છે એ શું જોવે છે? Female cheetah doing in the lush green meadow. જે લીલું છમ રસાળું ઘાસ છે એમાં જે ફિમેલ ચિતા છે શું કરી રહી છે? ઓપ્શન A says sleeping under the thick bush. એ એકદમ thick bush જે છે એમાં સૂતી છે. Crawling silently and catching the deer. એકદમ લપાતા લપાતા ચાલે છે ને હરણને પકડવા જઈ રહી છે. Drinking water from a stream. એક ઝરણું વહેતું વહેતું જાય છે ને એમાંથી પાણી પીવે છે. C ઓપ્શન A છે. અને D playing with her 2 tiny cubs. What it says? Playing with her 2 young cubs. Yes, friends. શું જવાબ હોઈ શકે છે? Any guesses? Yes, you are absolutely right. The answer is, what did you say? Yeah, it's B. What is the answer? It's a B. Crawling silently and catching a deer. ધીમે ધીમે લપાતા લપાતા જે પેલા હરણ છે એનો શિકાર કરવા જાય છે. And here is the explanation, friends. What is the explanation says? Edie observed the female cheetah effortlessly hunt a deer, which sparkled his lazy idea to get a cub to hunt for him. આ ચિતાને લપાતા લપાતા એકદમ આરામદાયક રીતે એ શિકાર કરતા જુએ છે હરણનો, અને આ દ્રશ્યને જોયા પછી જ એને પેલો ઘૃણાસ્પદ આઈડિયા આવે છે કે જો મારી પાસે પણ આવો કોઈ શિકારી હોય તો મારું કામ સરળ થઈ જાય. જી હા ફ્રેન્ડ્સ, વોટ એક્ઝામ સ્માર્ટ ટિપ સેઝ, always look for the inciting incident in a story. The cheetah's successful hunt is what triggers Edie's entire plan. ચીતા જે છે એકદમ સક્સેસફુલી જે શિકાર કરી જાય છે એ જ આખો આ ઈડીના મગજમાં આઈડિયા બેસે છે અને ત્યાંથી જ આ જે ષડયંત્ર રચવાનો વિચાર છે એના મનમાં આવે છે. ચાલો આપણે જોઈએ છીએ નેક્સ્ટ MCQ નંબર 2. According to the story, why did Edie decide to steal a cheetah cub? સ્ટોરીના મત અનુસાર ઈડી જે છે એ શા માટે ચીતાના બચ્ચાને ચોરી કરવાનું ડિસાઇડ કરે છે? આન્સર A, B, C or D. Let's see. The A says he wanted to sell it to another tribe. તેને એ બચ્ચાને બીજી ટ્રાઇબ એટલે જે બીજી જાતિ છે એને વેચવું હતું. Is it right or wrong? B શું કહે છે? He wanted to keep it as a beautiful pet. એક પાલતુ સુંદર એનિમલ અથવા તો પાલતુ તરીકે રાખવા માંગતો હતો. C, he wanted to train it to hunt for him so his life would be comfortable. એ ચીતાના બચ્ચાને પકડીને તાલીમ આપવા માંગતો હતો શિકાર કરવા માટે, જેથી કરીને તેનું જીવન જે છે આરામદાયક થઈ જાય. અને D, he wanted to rescue it from the dangerous forest. ભયંકર જંગલમાંથી એનો બચાવ કરવા માંગતો હતો. So you know the answer. Yes, absolutely right. The answer is C. He wanted to train it to hunt for him so his life would be comfortable. Explanation says, friends, Edie was a lazy hunter. He envied the cubs who got food without effort and wanted a slave to do his hunting. Smart tip: character motivation questions are very common.
Yes, remember, ED's primary trait is laziness. જી હા દોસ્તો, ખૂબ સરળતાથી આપણે MCQ સમજાવ્યા છે. લેટ્સ બિગિન વિથ ધ નેક્સ્ટ MCQ. MCQ નંબર 3. From his experience, what specific fact did ED know that made him feel safe while sealing the cups? From his experience મતલબ તેના અનુભવ પરથી what specific fact, શું ચોક્કસ એક સત્ય ED જાણતો હતો કે made him feel કમ્ફર્ટેબલ, એકદમ એને કમ્ફર્ટેબલ લાગ્યું કે ચિત્તાના બચ્ચાને ચોરવા મારા માટે ખૂબ કમ્ફર્ટેબલ છે, એવું એના અનુભવ પરથી એ શા માટે કહેતો હતો, અથવા તો એ કયો પર્ટિક્યુલર અનુભવ હતો? આન્સર ABCD. લેટ્સ સી. ચીતા નેવર અટેક અ મેન. ચીતા ક્યારે મનુષ્ય પર આક્રમણ કરતા નથી. બી. ચીતા સ્લીપ વેરી ડીપલી, મતલબ ચીતા જે છે એકદમ ગાઢ નિંદ્રામાં સૂઈ જાય છે. સી. ધ મધર ચીતા વોઝ ઓલ્ડ એન્ડ વીક. ઘરડી માદા ચિતા જે છે એ ઘરડી હતી અને વીક એટલે કે નબળી હતી. ધ વિલેજ વાઇઝ મેન વુડ પ્રોટેક્ટ હિમ. ગામના જે ડાહ્યા માણસો છે એને મદદ કરશે. સો યુ નો ધ આન્સર ફ્રેન્ડ. ધ આન્સર ઇઝ એ. ચીતા નેવર અટેક અ મેન. ED એના અનુભવ પરથી એ જાણતો હતો કે ચિતા ક્યારે મનુષ્ય પર શિકાર કરે નહીં અથવા તેના પર આક્રમણ કરે નહીં. યસ ફ્રેન્ડ્સ, લેટ્સ સી ધ આન્સર્સ એક્સપ્લેનેશન. એક્સપ્લેનેશન સેઝ ED relied on his hunting experience. He knew he wouldn't be attacked by the mother cheetah, making the theft physically safe for him. Smart exam smart tip. What it says? Factual details questions require you to recall specific rules established by the author in the text. Let's move with the next MCQ. Here we go. MCQ number 4. Why did ED end up taking 2 cups instead of just the one he originally planned for? It's very easy, it's very simple. દોસ્તો MCQ સમજવા ખૂબ જરૂરી છે. જો MCQ સમજાશે તો જ એનો મતલબ અથવા તો એનો જવાબ સમજાશે. શું કહે છે કે why did, શા માટે ED end up taking 2 cubs, મતલબ અંતે ED જે છે એ એક બચ્ચાની બદલે 2 બચ્ચા કેમ ચોરવાનો પ્લાન કરે છે? એનો પ્લાન તો એવો હતો કે આપણે એક જ બચ્ચું જોઈએ છે, અથવા તો એક જ ચીતા આપણી પાસે હોય તો ઇનફ છે. તો આવું શા માટે કર્યું? એક સાથે 2 બચ્ચાને કેમ ચોરવાનો પ્લાન કરે છે? હી ફેલ્ટ સોરી ફોર લિવિંગ વન બિહાઇન્ડ. શું એને એકને પાછું મૂકી દેવામાં એકદમ આમ ગિલ્ટી ફીલ થતું હતું કે બિચારું એકને લઈ જાવ તો એક એકલું પડી જશે, એવું હતું? બી. હી થોટ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ટુ હેવ 2 સ્લેવ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ 1. એને વિચાર્યું કે એક ગુલામ કરતા એક સે ભલે 2. યસ. અને સી. ધ cubs were trapped in the same net by accident. મતલબ જે જાળી ફેંકી હતી એમાં એક્સિડન્ટલી એક સાથે 2 બચ્ચા આવી ગયા, એટલે 2 બચ્ચા લેવા માંગતો હતો, અથવા તો હી વોન્ટેડ ટુ ગીવ 1 cup ટુ શન્નો, કે એ એક બચ્ચું શન્નોને આપવા માંગતો હતો. સો you all are very active and you know the answer. Yes, absolutely right friends. The answer is B. He thought it is always better to have 2 slaves instead of 1. એક સે ભલે 2, એક ગુલામ હોય એની કરતાં 2 હોય તો વધારે મજા આવી જાય. લેટ્સ સી ધ એક્સપ્લેનેશન. ED's greed took over. મતલબ જેની લાલચ હતી એ એકદમ એના ઉપર છવાઈ ગઈ હતી. When he saw 2 tiny cubs, he realized having 2 slaves would make him or his life even easier. એક કરતાં 2 હશે તો વધારે સરળ જીવન થઈ જશે. એક્ઝામ ટીપ શું કહે છે? Pay attention to characters' quotes. ED's thought, it's always better. ડિરેક્ટલી રિવીઝ ધ આન્સર. યસ, જો તમે પાઠને બરાબર સમજ્યા હોય તો આ પાઠમાં એવું આવ્યું હતું વચ્ચે એક જગ્યાએ કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ટુ હેવ 2 slaves instead of 1. Yes, you are right friends. Let's move with the next MCQ. Here we go. MCQ number 5. According to the story, what was the physical result of the mother cheetah crying for the whole night and day? રાત અને દિવસ રડવાથી શારીરિક અથવા તો એ જે સ્ટોરી છે, વાર્તા છે, એના મત અનુસાર એવી તો કઈ શારીરિક છાપ જે છે એ માતાના અથવા મધર ચિતા જે છે એના ઉપર વર્તાઈ હતી અથવા દેખાઈ હતી. શી લોસ્ટ હર આઈસાઇટ કમ્પ્લીટલી. મતલબ કે રાત દિવસ રડવાથી તેની આંખો જે છે એ સાવ એકદમ દેખાતું બંધ થઈ ગયું હતું, એવી થઈ ગઈ છે, એ એવું કહે છે. બી. her tears એટલે તેણીના આંસુ made dark stains down her cheeks forever.
હર ટીયર્સ એટલે તેના આંસુઓ મેડ ડાર્ક સ્ટેન્સ કાળા ધબ્બા ડાઉન હર ચીક્સ એના ગાલ તરફ અથવા તો આંસુઓ જ્યાંથી આંખમાંથી વહેતા વહેતા નીચે આવે છે એના ગાલ તરફ ત્યાં હંમેશાની માટે કાળો દાગ બની ગયો છે. શી બીકેમ વીક એન્ડ ફેઇન્ટેડ મતલબ કે સી એવું કહે છે કે શી બીકેમ વીક મતલબ તેની નબળી બની ગઈ અને એકદમ ફેઇન્ટેડ થવા લાગી હતી એવું છે કંઈ. હર વોઇસ બીકેમ ટુ હોર્સ ટુ રોર મતલબ એનો અવાજ જે છે એ રાડો પાડીને સાવ એકદમ બેસી ગયો હશે અથવા તો શું થયું હશે અથવા તો શારીરિક કઈ સમસ્યા એની સાથે સર્જાણી હતી આ 4 ઓપ્શનમાંથી. તો ડેફિનેટલી અગેન યુ ઓલ આર રાઇટ. ધ આન્સર ઇઝ વોટ ઇઝ ધ આન્સર? યસ, આન્સર ઇઝ બી. હર ટીયર્સ તેણીના આંસુ જે છે એના ગાલ પર કાળા દાગ બનાવી દે છે. ચીતાઝ ટીયર્સ પાઠનું નામ જ એ શીર્ષક જે છે એ સાર્થક કરે છે. ચલો હવે જોઈએ એનો એક્સપ્લેનેશન શું કહેવા માંગે છે. ધ સ્ટોરી એક્ટ્સ એઝ અ ફોક ટેલ એક્સપ્લેનિંગ વાય ચીતાઝ હેવ ડિસ્ટિંક્ટિવ ડાર્ક tear marks on her face or their faces rather I say. Yes, smart tip, many folk tales explain natural phenomena. This is the core mythological takeaway of the story. Yes friends, let's move to the next MCQ number 6. How did Shannu the old man react when he found out about Edie's hidden cubs? જ્યારે ઈડી દ્વારા છુપાવેલા 2 બચ્ચા જે છે એ શન્નુએ જોયા ત્યારે કેવું રિએક્ટ કરે છે? એ એવું કહે છે હી વોઝ હેપી ફોર ઈડી એન્ડ પ્રેઝડ હિઝ ક્લેવરનેસ. ઈડી સાથે અથવા તો ઈડી માટે ખુશ થઈ ગયો હતો અને ઈડીને જ એકદમ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા હતા એવું કંઈ થયું છે? નો, દેટ વી નો વેરી વેલ. હી વોઝ એંગ્રી કોલિંગ ઈડી ધ લેઝી હન્ટર એન્ડ અ થીફ. એ ગુસ્સે થયા અને ઈડીને આળસુ અને ચોર કહેવા લાગ્યા હતા કે તું આળસુ શિકારી છે અને ચોર છે. C says he ignored it because it wasn't his problem. એણે ઇગ્નોર કર્યું અને શું કીધું કે આ આપણો પ્રશ્ન નથી. He demanded that Edie share the cubs with the tribe. એણે ડિમાન્ડ કરી કે આ બચ્ચા તારે ટ્રાઇબ સાથે શેર કરવા પડશે. So you know the answer friends. What is the answer? Answer number B. He was angry, calling Edie a lazy hunter and a thief. Absolutely right friends. Before moving to the last MCQ of this video, let's see the explanation. What it says. Shannu loved animals and knew the rules of the tribe. શન્નો જે છે એ પ્રાણીઓને ખૂબ જ વાલ કરે છે, પ્રેમ કરે છે અને એના ટ્રાઇબના નિયમોને ભલી ભાંતિ જાણે છે. He scolded Edie for breaking the hunter's code of using one's own strength and skill. એક શિકારી જે છે એ પોતે હંમેશા પોતાની સ્કિલ અને તાકાત એટલે કે સ્ટ્રેન્થથી જ શિકાર કરતો હોય છે અને એ નિયમનું પાલન ન કરવા બદલ એ ઈડીને વઢે છે, સ્કોલ્ડ કરે છે, ખીજાય છે એના પર. એક્ઝામ સ્માર્ટ ટીપ શું કહે છે? કોન્ટ્રાસ્ટ કેરેક્ટર ટ્રેટ્સ. Shannu's wisdom and respect for rules are the exact opposite of Edie's laziness and deceit. Yes friend, આ બંને વચ્ચે કોન્ટ્રાસ્ટ છે, રાઈટ? એક જે છે એ આળસુ છે જ્યારે શન્નો જે છે એ નીતિ અને નિયમમાં ખૂબ જ ચોકસાઈપૂર્વક માને છે. So very good answer friends. Let's see the last MCQ of this video. MCQ number 7. What final decision did all the members of the hunter tribe make regarding Edie? Edie જે છે એને લઈને અથવા તો એની જે આ આખી એક્ટ અહીંયા આપણી સમક્ષ રજૂ થઈ છે તો એના ફેવરમાં અથવા તો એના સાપેક્ષમાં શું નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે સમગ્ર આ ટ્રાઇબ દ્વારા કે શું એને પાછો માફ કરી દેવામાં આવે છે કે એને કોઈક પનિશમેન્ટ આપવામાં આવે છે કે શું થાય છે? તો ABCD 4 આપણી પાસે ઓપ્શન છે. એ ઓપ્શન એવું કહે છે કે દે ડિસાઇડેડ ટુ મેક હિમ ધ ચીફ મતલબ જે મુખ્ય હોઈ શકે એ મુખ્ય બનાવવાનું નક્કી કરે છે. દે ફોર્સ હિમ ટુ અપોલોજાઇઝ ટુ ધ મધર. માદા ચિતા જે છે એની પાસે માફી માંગવાનું કહે છે. દે ડિસાઇડેડ ટુ ડ્રાઈવ they decided to drive him away from their village forever. તેના ગામમાંથી દેશ નિકાલો આપવાની હંમેશાની માટે વાત કરે છે. D. They took the cubs from him and kept them for the village. મતલબ ઈડી પાસેથી બચ્ચા લઈ લે છે અને એ ગામ માટે સાચવી રાખે છે અથવા ગામના લોકો જે છે એની માટે એ સાચવે છે. સો ધ આન્સર ઇઝ ફ્રેન્ડ્સ, યુ નો દેટ વેરી વેલ. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. They decided to drive him away from their village forever.
પોતાના ગામમાંથી હંમેશાની માટે ગામ નિકાલ કહી શકાય અથવા તો દેશ નિકાલ કહી શકાય અથવા સમાજમાંથી એને બરતરફ કરવામાં આવે છે. લેટ્સ સી ધ એક્સપ્લેનેશન ફ્રેન્ડ વોટ ઇટ સેઝ એન્ડ ધ આન્સર ઇઝ સી. Let's see the explanation. Because Edi brought dishonor to the tribe and broke the rules, he was exiled rather I say. Shanno then returned the cubs to their mother. અહીંયા એક તમને નવો શબ્દ આવ્યો છે એક્સાઇલ્ડ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હિયર ઇટ ઇઝ વોટ ઇટ મીન્સ ટુ સે કે એમને આ જે દેશ નિકાલ કરવામાં આવે છે એના સંદર્ભમાં આ શબ્દ વાપર્યો છે. શન્નો દેન જે બચ્ચા છે એને પોતાના ખભા પર ઉચકીને પછી એ માદા ચિતા પાસે એને આપી આવે છે. ધ સ્માર્ટ ટીપ ઓર એક્ઝામ સ્માર્ટ ટીપ સેઝ ધ ફાઇનલ રિઝોલ્યુશન ઓફ અ સ્ટોરી ઓફન હાઇલાઇટ્સ ઇટ્સ મોરલ. હિયર લેઝીનેસ એન્ડ થેફ્ટ આર પનિશ્ડ with exile. Yes friend, આ તમે જોઈ શકો છો કે આ સમગ્ર જે પાઠ છે એની જે અંત છે એ હંમેશાની માટે આપણને એક કોઈ બોધ હોય છે અથવા મોરલ છે એ આપતું હોય છે. અને અહીંયા મોરલ આપણને શું આપે છે કે જો આળસુ બનીશું, ચોરી કરીશું તો હંમેશા એની સજા પ્રાપ્ત થાય છે. સો ઓલવેઝ બી ઓનેસ્ટ and stick to the rules and regulation. Kindly follow the civic sense very well in your life. So thank you so much for being with us on Purvanil Education. Stay tuned for more such videos. Bye bye. Take care.